पब्लिक की हाज़री 'ਚ कह के गया कि इत्थे एक चोर फिरदा खेरा। दोस्तों मैं पहली गल तो यह सुखबीर नूं कहना चाहुंदा वां कि जदों बंदा आप चोर हुंदा ना, झूठा बेईमान, उदों बाकी सारी दुनिया भी चोर नज़र आउंदी है। तुसीं हथियारे हो, एक आदमी ते इल्जाम लाउणा कि चोर कहना वो गल अलग आ। एक हैगा कि तुहाडे अपने हत्थ सारे खून नाल रंगे हुए ने मेरे वीरों, इन्हां दे ये सुखबीर बादल वगैरह दे। तुसीं लोकां दी अदालत दे तां पैसे खर्च के शराबां पिला के जित के MP बन सकते हो, MLA भी बन सकते हो, पर उहदी अदालत विच तुहानूं एक दिन हिसाब देना पवे। एक बार अपने गिरेबान दे विच अंदर झात मार के चंगी तरह नाल जदों कल्ला बैठा होवेगा ना सुखबीर सिंह बादल, एक बार झात मार के देखी कि मैं की कुछ कीता, मेरे हत्थ किन्ने खून विच रंगे हुए ने पंजाब दे लोकां दे। अकाली दल ते जिहड़ा अखौती बादल अकाली दल आ ते ये BJP इकट्ठे इलैक्शन लड़नगे, चाहे ये सिद्धी लड़ लैण ते चाहे असिद्धे तौर पर इलैक्शन इकट्ठे होकर लड़नगे। ED का केस खैरे ते नहीं बनना चाहिए सीगा। इस सुखबीर बादल जिहड़ा जिन्हों लोग गप्पी भी कहते हैं, जिन्हों झूठा भी कहते हैं, जिन्हों बेईमान भी कहते हैं, ये बनना चाहिए सी। दोस्तों अज मैं तुहाडे नाल विचार साझे करने ने। जिहड़ा कल सुखबीर सिंह बादल भुलत्थ विखे उन्होंने एक रैली जी करते फिरते हैं सारे पंजाब च, जवाब मंगता है पंजाब। पहला तो इन्हों जवाब देना चाहिए जिहड़ा इन्होंने 10 साल पहला लगातार लुट खसुट की, और उस तो पहला जी 5 साल ये पिता ने रज के पंजाब नूं दोनों हत्थां नाल लुट्टिया ने, बलात्कार किया। वो मैं तुहाडे नाल चर्चा बाद करदा, पर जिहड़ा इसने मेरे मुतलक अपशब्द बोले, अपमानजनक शब्दावली जिहड़ी बोली आ, ਉਹਦੇ बारे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ विचार साझे करना चाहना। मैनू इत्थे स्टेज तो पब्लिक की हाज़री 'ਚ कह के गया कि इत्थे एक चोर फिरदा खेरा। दोस्तों मैं पहली गल तो यह सुखबीर नूं कहना चाहुंदा वां कि जदों बंदा आप चोर हुंदा ना, झूठा बेईमान, उदों बाकी सारी दुनिया भी चोर नज़र आउंदी है। जे मैं पहला सुखबीर नूं पुछां कि तुसीं किसी ते उंगल चक्कण तो पहला कि तुसीं दस सकते हो कि तुसीं पिछले कई दहाकियां तो आ जिहड़े तुसीं 7 सितारे होटल बनाए ने वड्डे वड्डे सैकड़े करोड़ां रुपए दे, आ जिहड़ियां बसां दियां वड्डियां वड्डियां सैकड़े बसां दी कंपनियां बनाईयां ने, तुहाडे सारे सूबिਆਂ ਵਿੱਚ फार्म हाउस ने, किते हरियाणे च, राजस्थान ते पंजाब च, तुहाडी देशां विदेशां ਵਿੱਚ प्रॉपर्टी आ। तुहाडा जिहड़ा 9 सैक्टर चंडीगढ़ है उत्थे फार्म हाउस आ, नॉर्मल लोकां दी कोठियां होंदियां, तुहाडा 1.5 किले दा फार्म हाउस आ। सारी दुनिया तुहाडे करप्ट मैथडोलॉजी नूं जाणदी आ। ਇੱਥੇ बस नहीं करप्शन करना एक अलग गल है, पर जो तुसी अपने धर्म के नाल तुसी बेईमानी की आ, अखौती अकाली दल का प्रधान बन के जो तुसी खिलवाड़ किया ना अकाल तख्त साहब के नाल, SGPC के नाल, वो तुहानूं सारी जिंदगी कदी उस वाहिगुरू तो माफ़ी नहीं मिलनी। तुहाडे राज विच गुरु ग्रंथ साहब दीयां बेअदबियां होईयां, तुहानूं सब पता सीगा कि बेअदबियां करन वाले कौन ने, किहड़े डेरे वालियां ने प्लान किया, किस तरह उन्होंने उसनूं अंजाम दिता, तैनूं सब पता सीगा, पर तुसीं जान-बुझ के वोटां की खातर अखां मीट के रखियां। इत्थे बस नहीं, तुहाडे जिहड़ा पुलिस का DGP जिहड़ा तुसीं लाया सी इनकाउंटर स्पैशलिस्ट सुमेध सिंह सैनी, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। जिस बंदे ने सिखां नूं झूठे पुलिस मुकाबलिਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ नहीं आई, तुसीं उसनूं DGP लाया पंजाब ਦਾ सुमेध सैनी ਨੂੰ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਚੋਰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਾਇਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਕੇ ਉਹ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ED ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ। ਜਦੋਂ ED ਇਹਦੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ED ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ED ਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਰੂਸੇਡਰ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਈਡੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਇਲ ਗੋਟਨ ਵੈਲਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਈਡੀ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਰੁਦਰਪੁਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਿਆ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਯੂਆਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟਾਡਾ ਤੇ ਪੋਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਮਿਲਰ ਐਕਟ ਹੈ ਡਰਕੋਨੀਅਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਯੂਆਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਈਡੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, 6 ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸਟੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਵਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਔਰਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੌਣੇ 200 ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਸ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਟੋਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਲਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਐਮਪੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਿੰਨੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ, 6 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਯੂਆਪਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ। ਯੂਆਪਾ ਕਾਨੂੰਨ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 3 ਨੌਜਵਾਨ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਸਾਥੀ, ਸਿਰਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਆ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦਾ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇਰੀ ਬਦੌਲਤ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੁੱਕਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੂ ਥੂ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 2022 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਫਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਢੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਭੁਲੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅੱਧਾ ਇਕੱਠ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੇ ਤਾਂ 20 ਬੱਸਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਚਕਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਖਬਰਦਾਰ, ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਰਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਵਾਰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਔਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਨਹੀਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੌਤੀ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਠੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਲੜ ਲੈਣ,
ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਰਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਈਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਖਹਿਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਗੱਪੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬਦਮਾਸ਼ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਉਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਸਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲੇਗਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਜੇ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਅਵਸ਼ ਦਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। T5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।